So hello. Today we are going to discuss about something that is known as the foramen of the skull, right? Different fossa, different foramen, different opening in the skull bone is what we are going to discuss in today's video. All right. So before we talk about the foramen and before we talk about the fossa, let me give you a brief introduction. What we are going to do is, for example, this is you, right? So suppose this is you, this is your eyes, these are your eyes, okay? Now what I'm going to do is I'm going to make an incision right here. I'm going to make an incision and I'm going to remove your skull cap, okay? The uppermost part of the skull is known as the skull cap. So let me remove your skull cap. After that, what I'm going to see is that I'm going to see that you have a brain, right? You have a brain. Now I'm going to remove your brain as well. I'm going to remove your brain as well. After that, what I'm going to see from the top, what I'm going to see from the top is the drawing that is being made here. I hope you are smart enough to understand what the flick I'm talking about. For example, this is your skull. I'm going to remove your skull cap, right? This is what we call as the skull cap. After removing the skull cap, you have your brain. Now I'm going to remove your brain as well and I'm going to look from the top. Now what I'm going to see from the top is this drawing right here. So in other words, you can simply understand that this is the part of the skull where the brain is going to rest, right? So the brain is going to rest on top of it, right? So this is something that is known as the this part of the skull. Now let me talk about different openings. Like you can see different opening, like there is this opening, this opening, this opening, this opening, this opening, this, right? So I'm going to talk about the different openings of the skull and I'm going to tell you what all are going to pass through these foramens, right? So which color would be very good? So let us try this color, okay? So this first, I'm going to talk about this one, this opening. After that, let's talk about this opening. After that, I'm going to talk about this opening right here. After that, this opening, this opening, this opening. Okay, this opening, this opening, this opening, and finally this opening. So a total of these many openings we'll discuss first and the remaining one we'll discuss later, okay? Now the first opening that we see right here is what we call as the cribriform plate, cribriform plate, okay? Cribriform plate. So this is the first opening. You remember that this part is known as the cribriform plate. Now after that, you'll see that there are openings right here, okay? There are openings right here. This opening is what we call as the optic canal, optic canal, optic canal one side, like, त्यसपछि another one. Now this third opening, please remember one thing, this part, this is the sphenoid bone, okay? And this is known as the greater wing of the sphenoid bone. यसलाई हामीले greater wing of the sphenoid bone भन्छौँ र यसको तलको यो जुन पार्ट छ नि यसलाई हामीले के भन्छौँ त lesser wing of the sphenoid bone भन्छौँ. Now if you pay close attention between the greater wing and the lesser wing, you will see that there is an opening right here. यहाँ opening देख्छौ, यहाँ एउटा opening छ नि between the greater wing and the lesser wing. यो opening between the greater wing and the lesser wing is known as the superior orbital fissure. Superior orbital fissure यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ल. वाट इज द ओपनिङ बिट्विन ग्रेटर एन्ड लेसर विङ अफ द स्पिनोइड अथवा सुपेरियर अर्बिटल फिसर कहाँ छ भन्यो भने चाहिँ बिट्विन द ग्रेटर एन्ड लेसर विङ अफ द स्पिनोइड बोन भनेर आन्सर दिनु पर्यो ल. त्यसपछि यो जुन ओपनिङ छ नि, यो ओपनिङ, दिस ओपनिङ इज वाट वी कल एज द फोरामेन रोटन्डम. दिस इज नोन एज फोरामेन रोटन्डम, फोरामेन रोटन्डम. And below the foramen rotundum, this opening is known as the foramen ovale. This is known as the foramen ovale, and this is known as the foramen spinosum. This is known as the foramen spinosum. If you look carefully, ROS, you can remember it as ROS. यो सँगै आउँछ ROS ल. This is top to bottom, ROS, ROS. So remember it as ROS. Okay. You remember it as I say, किन भन्दाखेरि यो मैले क्रेनियल नर्भ्सहरूलाई पनि अब सिस्टमेटिकली गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ भनेर यसरी गरेको ल. अनि यो जुन छ नि, दिस ओपनिङ इज नोन एज द internal auditory meatus. This is known as the internal auditory meatus. Internal auditory meatus. This is known as the internal auditory meatus, and this is known as the jugular foramen. This is a very big, यो नि ठुलो छ ल. It is a very big foramen. यो पनि ठुलो छ, जुगुलार फोरामेन. त्यसपछि यो जुन छ नि, दिस ओपनिङ द्याट इज बिसाइड द फोरामेन म्याग्नम इज नोन एज द हाइपोग्लोसल फोरामेन. दिस इज नोन एज द हाइपोग्लोसल क्यानल, सरी, दिस इज नोन एज द हाइपोग्लोसल
canal. This is known as the hypoglossal canal. And finally, this foramen, that is the largest foramen of the skull, this is known as the foramen magnum. Let me revise it for you. This foramen, this largest foramen that every one of you know, is what we call as the foramen magnum. Okay, beside the foramen magnum there is a foramen through which the hypoglossal nerve passes through. That is why this canal is known as the hypoglossal canal. Beside the hypoglossal canal, you'll find somewhat a big type of opening, and this opening is known as the jugular foramen. Jugular foramen. Then on top of that, you'll find a foramen. This foramen, this opening is known as the internal auditory meatus. Internal auditory meatus भन्छौँ. त्यसपछि there are three foramen that are very much together, हैन, धेरै नै नजिक छ. This is known as ROS. Okay, foramen rotundum, foramen ovale, and foramen spinosum. Okay, after that, on top there is superior orbital fissure. This opening is known as the superior orbital fissure, and this part is known as the optic canal, and on top there is the cribriform plate. Do you get me, guys? Now I'm going to talk about what all things are going to pass through it. Now there are some other foramens, like this is the foramen lacerum that I have not discussed. I'll tell you later ल. त्यो चाहिँ म पछि भन्छु एकछिनमा ल. यहाँ लेखिदिइहालौँ न त के जान्छ. यसलाई हामीले फोरामेन ल्यासेरम भन्छौँ. फोरामेन ल्यासेरम. ओके, फोरामेन ल्यासेरमबाट कुनै पनि स्पाइनल नर्भहरू पास गर्दैन ल. सो नो स्पाइनल नर्भ्स पासेस थ्रु द फोरामेन ल्यासेरम. द्याट इज वाइ आइम एक्सप्लेनिङ इट सेपरेटली ब्रोज. ओके, नाउ क्रिब्रिफर्म प्लेटबाट के कुरा पास हुन्छ भन्दाखेरि क्रेनियल नर्भ नम्बर 1. इट इज भेरी इजी टु रिमेम्बर ल. क्रेनियल नर्भ 1 यहाँबाट पास हुन्छ. अप्टिक नर्भबाट, अप्टिक क्यानलबाट अप्टिक नर्भ पास हुनु पर्ला नि होइन. अप्टिक क्यानलबाट अप्टिक नर्भ पास हुनु पर्ला. र अप्टिक नर्भ भनेको क्रेनियल नम्बर 2 होइन त. क्रेनियल नर्भ नम्बर 2 होइन त. हो, cranial nerve number 2 passes through the optic canal. As well as you remember, there is another artery that is known as the ophthalmic artery. Ophthalmic artery pani it passes through the optic canal, guys. Okay, अब superior orbital fissure बाट cranial nerve number 3, cranial nerve number 4, cranial nerve number 5 र you remember cranial nerve number 5 जुन छ नि, cranial nerve number 5 चाहिँ 5 को 3टा ब्रान्चेस हुन्छ ल. cranial nerve number 5 is known as the trigeminal nerve. cranial nerve number 5 is known as the trigeminal nerve. ट्राई भनेको 3टा यसको चाहिँ के हुन्छ त, डिभिजनहरू हुन्छ. फर्स्ट डिभिजन टुवर्ड्स द आई, द्याट इज नोन एज द अप्थेल्मिक नर्भ. सेकेन्ड टुवर्ड्स द मैक्सिला बोन, द्याट इज द मैक्सिलरी नर्भ. र थर्ड डिभिजन गोज टुवर्ड्स द मैन्डिबल, द्याट इज नोन एज द मैन्डिबुलर नर्भ. र यो क्रेनियल नर्भ नम्बर 5 हो. अप्थेल्मिकलाई 5-1 लेखिदिउँ, मैक्सिलरीलाई 5-2 लेखिदिउँ र मैन्डिबुलरलाई 5-3 लेखिदिउँ. ठिक छ. ट्राइजेमिनल नर्भ भनेको क्रेनियल नर्भ नम्बर 5 is it has 3 branches: ophthalmic, maxillary, mandibular. Ophthalmic is 5-1, maxillary is 5-2, and mandibular is 5-3. Okay guys, सो यहाँ हेर त. सो जुन सुपेरियर अर्बिटल फिसर छ नि, सुपेरियर अर्बिटल फिसरबाट 3, 4 र 5 को 1 पास हुन्छ ल. द्याट इज नोन एज द के, अप्थेल्मिक नर्भ पासेस थ्रु इट. र 6 पनि यहाँबाट पास हुन्छ. 6 पनि सुपेरियर अर्बिटल फिसर. सो सुपेरियर अर्बिटल फिसरबाट त धेरै नर्भहरू पास हुँदो रहेछ नि त होइन. सो धेरै नर्भहरू चाहिँ पास हुँदो रहेछ. 3, 4 अनि 5, 1 अनि त्यसपछि 6. अब 5-1 चाहिँ सुपेरियर अर्बिटल फिसरबाट पास हुन्छ अनि 5-2 र 5-3 कहाँबाट हुन्छ भनेर पनि दिमागमा आउला, हो कि नै होइन. 5-1 त सुपेरियर अर्बिटल फिसरबाट भयो. फ्रम वेयर डु 5-2 एन्ड 5-3 पास थ्रु? So 5-2 and 5-3 are going to pass from the foramen rotundum. 5-2 is going to pass through foramen rotundum, and 5-3 is going to pass through the foramen ovale. Okay, 5-3 is going to pass through the foramen ovale. ठीक छ. Foramen rotundum only gives passage to the second branch of the trigeminal nerve, that is only 5-2, that is only the maxillary nerve. Okay, however the foramen ovale along with the mandibular nerve gives passage to other structures as well, and that we are going to study as male. ठीक छ. सो फोरामेन रोटन्डमले चाहिँ म्याक्सिलरी नर्भलाई मात्र पासेज दिन्छ भने फोरामेन ओभेलले चाहिँ अब म्यान्डिबुलर नर्भ सँगसँगै इट इभन गिभ्स पासेज टु द मेल. है, यु क्यान रिमेम्बर इट एज ओभेल, ओभेल, मेल, एल, एल, ओभेल, मेल, ओभेल, मेल, ओभेल, मेल. Okay, so these are synonymous नि त. Now what are the structures that pass through the foramen ovale? So foramen ovale बाट के पास हुन्छ? You can remember it as MALE, male. M बाट it is the mandibular nerve that we have already discussed. If you are asking me what the flick is mandibular nerve, that is V3. A बाट it is going to be the accessory meningeal artery, accessory meningeal artery.
L bata, it is going to be the lesser petrosal nerve, lesser petrosal nerve, lesser petrosal nerve. And E bata, it is known as the emissary vein. This is known as the emissary vein. So you remember that four structures are going to pass through the foramen ovale. Okay, remember it as MALE. M for mandibular nerve, A for what? Accessory meningeal artery, L for lesser petrosal nerve, and E for emissary vein. So four structures are going to pass through the foramen ovale. Now we have foramen spinosum. फोरामेन स्पाइनोसम गिभ राइज टु टु नर्भ्स होइन, दुईवटा नर्भहरू यहाँबाट पास हुन्छ। आई मिन एउटा नर्भ पास हुन्छ यहाँबाट, त्यो नर्भको नाम इज नोन एज द नर्भस स्पाइनोसम, नर्भस स्पाइनोसम। Okay, so one nerve that passes through the foramen spinosum is known as the nervus spinosum, and another that is going to pass through this is known as the middle meningeal artery, middle meningeal artery, middle meningeal artery, right? So if you ask me where is this nervus spinosum going, this is the nerve that is going to supply the dura mater. Okay, so this is the nerve that is supplying the dura mater. And if you ask me where is this middle meningeal artery going to supply, this artery is going to supply the dura mater. So both of these are the structures that are going to supply the dura mater. Nervus spinosum, it is the chief nerve supplying the dura mater, and middle meningeal artery is the chief artery that is supplying the dura mater. If there is the rupture of middle meningeal artery, it can lead to epidural hemorrhage. Okay, so epidural hemorrhage हुन्छ है, मिडल मेनिन्जियल आर्टरी च्यापियो भने चाहिँ गाइजहरू। ल यति भयो, ल गफहरू अब बन्द गरिदिउँ। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि, अब लेट अस गो टु इन्टरनल अडिटरी मिएटस। सो वाट आर द स्ट्रक्चर्स द्याट आर पासिङ थ्रु द इन्टरनल अडिटरी मिएटस? सो फ्रम द इन्टरनल अडिटरी मिएटस हाम्रो अब हेर सबै सिक्वेन्समा भइरहेको। इफ यु आर लुकिङ होइन, देन क्रिबिफर्म प्लेटमा 1, अनि अप्टिक क्यानलमा क्रेनियल नर्भ 2, अब यसमा चाहिँ 3, 4, 5 को 1 र 6 होइन, 5 को 1 भयो, अब 2 र 3 मिसिङ थियो, अब 2 भयो यहाँ, 3 भयो यहाँ, अब हाम्रो 6 भइसक्यो, 6 सम्म भयो। अब पालो के को त 7 को। सो इन्टरनल अडिटरी मिएटसबाट चाहिँ 7 र 8 पास हुन्छ। cranial nerve 7 and 8 passes through the internal auditory meatus. Internal auditory meatus बाट cranial nerve 7 and 8 पास हुन्छ, as well as the labyrinth vessels. Labyrinthic vessels हरू पनि यहाँबाट पास हुन्छ। ल labyrinthic vessels यानी कि labyrinthic artery and labyrinthic veins हरू पास हुन्छ के। labyrinthine vessels हरू, labyrinthine artery, labyrinthine veins हरू चाहिँ केबाट पास हुन्छ त? internal auditory meatus बाट। if you know the cranial nerve 7 and 8, यिनीहरूको नाम के हुन्छ? OO, OT, टाफा, GVR होइन, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 7 र 8, 7th cranial nerve is the facial nerve, 8th is the auditory nerve होइन, 5th 7th भनेको facial nerve, 8th भनेको त auditory nerve हो। सो 8th is auditory nerve। ओके, नाम पनि अडिटरी मिएटस। अनि यिनीहरूको आर्टरी भनेको पनि के हुन्छ त? ल्याब्रिन्थिक भेसल्सहरू। ल्याब्रिन्थ भने थाहा नि, ल्याब्रिन्थ भनेको मेम्ब्रेनस ल्याब्रिन्थ, बोनी ल्याब्रिन्थ भनेको पार्ट अफ द इयर हो नि त होइन। मेम्ब्रेनस ल्याब्रिन्थ, बोनी ल्याब्रिन्थ भनेर पढायो होला 12 मा, द्याट इज द पार्ट अफ द इयर होइन। सो अल अफ दिस स्ट्रक्चर्स दे आर गोइङ टु पास थ्रु द इन्टरनल अडिटरी मिएटस। इन्टरनल अडिटरी मिएटसबाट क्रेनियल नर्भ 7 8 एन्ड ल्याब्रिन्थिन भेसल्स, ल्याब्रिन्थिन आर्टरिज, भेसल्स, भेन्सहरू पास हुन्छ भनेर सम्झिनु। त्यसपछि अब जुगुलार फोरामेन, जुगुलार फोरामेनबाट अब हेर 8 सम्म भयो। अब जुगुलार फोरामेनमा 9 10 र 11 पास हुन्छ। ल सो फ्रम द जुगुलार फोरामेनबाट चाहिँ 9 10 11 क्रेनियल नर्भ 9 10 11 इज गोइङ टु पास थ्रु द जुगुलार फोरामेन। एन्ड देन बाँकी रह्यो क्रेनियल नर्भ 12। क्रेनियल नर्भ नम्बर 12 लाई हामीले के भन्छौँ? हाइपोग्लोसल नर्भ भन्छौँ। एन्ड द्याट इज गोइङ टु पास थ्रु द हाइपोग्लोसल क्यानल, ठिक छ। सो यो सबै स्ट्रक्चर्सहरू पास हुन्छ। नाउ रिमेनिङ इज द फोरामेन म्याग्नम। सो फोरामेन म्याग्नमबाट के कुरा पास हुन्छ त? फोरामेन म्याग्नमबाट तिम्रो चाहिँ मेडुला पास हुन्छ। ल स्पाइनल कर्ड नभन्नु, ल स्पाइनल कर्ड भन्ने होइन, मेडुला भन्ने हो। किन भन्दाखेरि फोरामेन म्याग्नमको लेभलबाट यो जुन स्पाइनल कर्ड हुन्छ नि, स्पाइनल कर्ड भनेको चाहिँ C1 लेभल पछि बल्ल स्पाइनल कर्ड भन्छौँ कि हामीले। सो स्पाइनल कर्ड इज ओन्ली सेड वेन द मेडुला अब्लाङ्गाटा क्रसेस द C1 लेभल। C1 लेभल फर्स्ट सर्भाइकल भर्टिब्रा क्रस गरेपछि बल्ल स्पाइनल कर्ड भन्ने हो कि। सो मेडुला नै भन्नुपर्छ। ल सो फोरामेन म्याग्नमबाट मेडुला पास हुन्छ, अनि त्यसपछि भर्टिब्रल आर्ट्रीहरू पास हुन्छ होइन, अनि मेनिन्जेसहरू पास हुन्छ। यस्तै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त? पास हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो। ठिक छ केटा हो। अब त्यस्तो केटाकेटी हो। अब यहाँ हेर त फोरामेन ल्यासरम एउटा बाँकी रह्यो। फोरामेन ल्यासरम भनेको चाहिँ यो पार्ट, यो जुन छ नि, यसलाई चाहिँ हामीले फोरामेन ल्यासरम भन्छौँ। ल फोरामेन ल्यासरमबाट के कुराहरू पास हुन्छ थाहा छ? फोरामेन ल्यासरमबाट तिम्रो लेसर पेट्रोसल नर्भहरू पास हुन्छ। लेसर पेट्रोसल नर्भहरू चाहिँ पास हुन्छ। ल यति कुरा याद गर्नु पर्यो। यति कुरा याद गर्यो भने भइहाल्यो क्या। ठिक छ, यति त हो नि।
सो हामीले एक्चुअली यहाँ केही पढेकै छैन केटाकेटी हो। एउटा कुरा के गर्नु भन्दाखेरि पहिला यो स्कल बोनो थाहा छैन, ब्रेन हटायो, यो चाहिँ स्कल बोनो। त्यसपछि यो सबै प्वालहरू याद गर्ने के नामहरू के हो यसको। त्यसपछि तिमीहरू यसको कन्टेन्ट्सहरू के हो भनेर याद गर्ने र एकदम इजी छ होइन। अब जस्तो हेर यो भयो होइन, अब म यताको नाम छोपिदिन्छु। अब त्यसपछि कि त अर्को एउटा नयाँ ड्रइङ हालौँ न यहाँ। ल हेर अब यहाँ हेर है त, यो के अरे क्रिबिफर्म प्लेट। फर्स्टमा यो क्रिबिफर्म प्लेट, क्रिबिफर्म प्लेटबाट के पास हुन्छ त, क्रिबिफर्म प्लेटबाट क्रेनियल नर्भ नम्बर 1 पास हुन्छ। त्यसपछि हेर त, त्यसपछि तिमीहरू यहाँ हेर यो फोरामेन म्याग्नम भयो, फोरामेन म्याग्नमबाट के पास हुन्छ त, मेडुला, भर्टिब्रल आर्टरी, मेनिन्जेस यस्तो पास हुन्छ। यो प्वाल के अरे हाइपोग्लोसल क्यानल। हाइपोग्लोसल क्यानल भनेको क्रेनियल नर्भ नम्बर 12 होइन त, क्रेनियल नर्भ नम्बर 12 लाई हामीले हाइपोग्लोसल क्यानल, हाइपोग्लोसल नर्भ भन्छौँ। सो यो हाइपोग्लोसल। त्यसपछि यो जुगुलार भयो, जुगुलारमा 3टा हुन्छ ल, 3टा पास हुन्छ, 3टा क्रेनियल नर्भ, द्याट इज 9, 10, 11, 12 त यहाँबाट भइसक्यो, जुगुलारबाट 9, 10, 11। त्यसपछि यो के हो, इन्टरनल अडिटरी मिएटस, इन्टरनल अडिटरी मिएटसबाट कुन त 7 र 8 होइन, 7 र 8 पास हुन्छ होइन, 9, 10, 11। सो 7, 8, 9, 10, 11, 12 भइसक्यो। त्यसपछि अब कुनलाई समाउने, यो त स्पाइनोसम हो होइन, यसलाई हामीले फोरामेन स्पाइनोसम भन्छौँ। यहाँबाट के पास हुन्छ त, नर्भस स्पाइनोसम र मिडल मेनिन्जियल आर्टरी द्याट सप्लाई द डुरा म्याटर, मैले भनिसकेँ। त्यसपछि यो प्वाललाई हामीले के भन्छौँ त, फोरामेन ओभेल भन्छौँ होइन, फोरामेन ओभेल भन्छौँ। त्यसपछि यो पार्टलाई हामीले के भन्छौँ, यो होललाई हामीले फोरामेन रोटन्डम भन्छौँ, फोरामेन रोटन्डम। फोरामेन ओभेलबाट के पास हुन्छ थाहा छ, फोरामेन ओभेलबाट चाहिँ तिम्रो ओभेल, ओभेल भनेको मेल भनेर सम्झिन भनेको थियो, मेल पास हुन्छ। एमबाट के मेन्डिबुलर आर्टरी, एबाट एक्सेसरी मेनिन्जियल आर्टरी, एलबाट लेसर पेट्रोसल नर्भ र ईबाट के पास हुन्छ त, ईबाट चाहिँ के पास हुन्छ त, इमिसरी भेन भनेर भने होइन मैले। त्यसपछि हेर त, फोरामेन रोटन्डमबाट के पास हुन्छ, फोरामेन रोटन्डमबाट चाहिँ V2 पास हुन्छ, यानि कि म्याक्सिलरी नर्भ पास हुन्छ। फोरामेन ओभेलबाट V3 पास हुन्छ, ठिक छ। सो हामीले यहाँ माथितिरको नि कुरा गरिसक्यौँ। यसलाई हामीले के भन्छौँ त, क्रिबिफर्म प्लेट। यो क्रिबिफर्म प्लेटबाट क्रेनियल नर्भ नम्बर 1 पास हुन्छ भने त्यसपछि क्रेनियल नर्भ नम्बर 2 कहाँ छ भन्दाखेरि यो पार्ट, यसलाई हामीले अप्टिक क्यानल भन्छौँ होइन, यसलाई हामीले के भन्छौँ, अप्टिक क्यानल, अप्टिक क्यानल। अप्टिक क्यानलबाट के पास हुन्छ त, क्रेनियल नर्भ नम्बर 2 पास हुन्छ। त्यसपछि ग्रेटर विङ र लेसर विङको बिचमा यो जुन पार्ट छ, यसलाई यहाँबाट चाहिँ के पास हुन्छ त, क्रेनियल नर्भ नम्बर 3, क्रेनियल नर्भ नम्बर 4, 5 को चाहिँ 1 होइन, द्याट इज द अप्थ्याल्मिक एन्ड देन 6 यहाँ पास हुन्छ। यसलाई चाहिँ सुपेरियर अर्बिटल फिसर भन्छौँ। त यति त पढायौँ हामीले, यति त हो होइन। सो भेरी भेरी इजी होइन। अनि यो भनेको यसलाई हामीले फोरामेन के भन्छौँ त, फोरामेन ल्यासेरम भन्छौँ, फोरामेन ल्यासेरम, फोरामेन ल्यासेरम। फोरामेन ल्यासेरमबाट के पास हुन्छ, अब यो इन्टरनल क्यारोटिड आर्टरीहरू नि पास हुन्छ यहाँबाट क्या। लेसर पेट्रोसल नर्भ होइन यार, लेसर पेट्रोसल नर्भ त मेलमा आइहाल्यो। सो दिस इज अ ड्रइङ द्याट इज गिभन इन नेटर्स है, दिस इज अ ड्रइङ द्याट इज गिभन इन नेटर्स। या इट इज द ग्रेटर पेट्रोसल नर्भ। आई टोल्ड लेसर, लेसर होइन ल, ल्यासेरमबाट चाहिँ ग्रेटर पेट्रोसल नर्भ पास हुन्छ। लेसर त तिम्रो उसबाट हो नि, लेसर त मेलमा आइहाल्यो, एमएलईमा, एमएलई द्याट इज ओभेल, ओभेलमा चाहिँ लेसर पेट्रोसल नर्भ। फोरामेन ल्यासेरमबाट चाहिँ ग्रेटर पेट्रोसल नर्भ। फोरामेन म्याग्नमबाट मेडुला, मेनिन्जेस, भर्टिब्रल आर्टरिज होइन, स्पाइनल रुट अफ एक्सेसरी नर्भहरू पास हुन्छ। यति हो ल, यति कुराहरू याद गऱ्यो भने भइहाल्छ ल। धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच।